ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 12 फरवरी 2018 पहली फग्गन नानकशाही संमत 549 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा इस तरह दस रही है व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेल 5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक ग्लोबल CPN ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ TV 84 ਦੀ ਜੋ ਈਮੇਲ ID ਸੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह कि असी इस वीक का पहला प्रोग्राम करन जा रहे हैं तो सानू हमेशा ही तुहाडे वीकेंड की तांग रहिंदी है, उडीक रहिंदी है कि तुसी की कीता, कित्थे गए। तो नाल ही एक अज होर जिस तरह के 20वीं सदी के महान सिख एंड संत सिपाही संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले जी का अज जन्मदिन है। तो आपां इन्हां दे जन्मदिन नाल जां उन्हां दी याद नाल संबंधित आपां गलबात करांगे, जिस तरह कि उन्हां ने साडे लई साडी सिख कौम लई की कीता, बट साडी जो सिख कौम है वो कित्थे खड़ी है। पहलां असीं जिहड़ा तुहाडा वीकेंड है उस बारे जानना चाहांगे जी। डॉक्टर साहब, की विचारां ने तुहाडीआं? देखो, दोनों चीज़ां इकट्ठियां ही ने, क्योंकि वीकेंड का प्रोग्राम भी गुरुद्वारा साहब मैनेसस च लोकल सिख संगतां वल्लों साडे मित्र प्यारे और साथी भाई बलविंदर सिंह चट्ठा, भाई नरिंदर सिंह जी और सारी टीम वल्लों संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवालियां दे जन्मदिन नूं समर्पित प्रोग्राम ही उलीकिया गया सी जी और उस च शमूलीयत लई असीं फ्राइडे नाइट चले गए सी। हालांकि सैटरडे शाम नूं भी गुरुद्वारा सिंह सभा ब्रैडिक रोड जिथे कि ओठी परिवार चट्ठा परिवार का परिवारक समागम सी, उहदे च भी वड्डी गिणती सिख संगतां जुड़ियां सी। उत्थे भी मैनूं संगतां दे दर्शन करन दा मौका मिलिया, क्योंकि साहिबजादा अजीत सिंह जी का जन्मदिन भी इन्हां दिनां दे विच ही ऐतवार वाले दिन सी जी। सो ऐतवार का दीवान काफ़ी चढ़दी कला वाला दीवान होया। साडी टीम ने उस प्रोग्राम नूं रिकॉर्ड भी कीते और आने वाले दिनों दे विच असीं जिहड़ा है उसनूं टैलीकास्ट करांगे जी। और ऐतवार शाम नूं फिर 4 ਤੋਂ 7 ਦੇ टाइम च मैकलीन मैरीलैंड च जिन्हां ने भाई दिलबाग सिंह जिन्हां ने फिल्म तूफान सिंह बनाई है, उन्हां दे ऑनर दे विच लोकल जिहड़ा है उस समागम रखा गया सी, उहदे च भी असीं शमूलीयत कीती और उस प्रोग्राम नूं भी जिहड़ा TV 84 ने रिकॉर्ड कीता है। सो उसनूं भी असीं दर्शकों के नाल साझा करांगे जी। मुख तौर ते अज दा दिन इतिहासक तौर दे उत्ते जदों असीं संत भिंडरांवालियां दे जन्मदिन की गल करदे हां, पहलां मैं दसदे हां सिद्धांतक तौर ते मैनूं याद है कि जदों पहली बार सर सिमरनजीत सिंह मान होरां नाल कैनेडा च मिलण दा सबब होया और ये विचार उन्हां दे नाल असीं ओटवा तो जिहड़ा है वो टोरंटो जा रहे सी ते ओटवा टू मॉन्ट्रियल जी और रस्ते दे विच ये गलबात हुंदे हैं उदों उन्होंने शुरुआत कर दी सी संत भिंडरांवालियां दा जन्मदिन 12 फरवरी नूं मनाउण दा। मैं कहा जी वैसे जिथों तक साडा विचार है कि जन्मदिन जां प्रकाश दिन आगमन दिन गुरु साहबान दे मनाए जाते हैं। बहुत वार असीं जिहड़ा जुझारू सिंह शहीद सिंह उन्हां दी शहीदी नूं याद करते हैं, जोड़ मेले उन्हां दी याद च शहीदी जोड़ मेला असीं कहंदे हैं जी और ये तुसीं शुरू कीता है, इस दी बजाय तुसीं संतां दे शहीदी दिन ते क्यों नहीं फोकस कीता? बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि भी देखो इस तरह के दमदमी टकसाल जिस दे संत मुखी सन, उन्हां दे मुखी संतां दी शहादत तो इनकारी ने, असीं किसी टकराअ दे विच नहीं सी पैना चाहुंदे। तो दूसरे पासे वेले की हकूमत का जिवें संतां दे खिलाफ प्रोपेगेंडा नैगेटिव ना पक्की पंजाब चल रहा सी, संतां दी विचारधारा और खास तौर पर
ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਜੂਨ 1947 ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ 2 ਜੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ 1947 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਉਸ ਆਨਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਦੋਂ ਟੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਥਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ 1999 ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਔਰ ਟੌੜੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚਤੂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੇ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ, ਕਈ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਕਿ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਬੇਸਡ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਨ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ 72 ਘੰਟੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ, ਨੇਵਲ ਡਾਈਵਰਸ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਪੂਰੀ ਲੈਸ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 84 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਰਹੇ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਜਾਂ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਔਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਡਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਵਲੀਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਤਵਲੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਹੇਟਰੇਡ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਗੇਟਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੂਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਰੋਟ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ of Sikh history of coming hundreds of years on the night of June 5th ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਔਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਨੂਰਾਨੀ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਇਸ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ 1849 ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ 1699 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਔਰ 1783 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। 17 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਨਤ ਸੀ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਤੇ ਇਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ੀਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1849 ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਫਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਵੀ ਗਵਾਈ
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਮੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਐਸਟ ਐਬ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ 1849 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ, ਲਗਭਗ 98 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 80% ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਫੌਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਆਸਪੈਕਟ ਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ ਐਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਟੀ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਈਡ ਔਰ ਉਹ 1.25 ਲੱਖੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਰੀਫ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1975 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਦੂਜੇ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਕੈਬਨਿਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਬ ਅਦਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਖਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ IAS ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣਾ ਅਕਾਲੀ RSS ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ 40,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਔਰ ਦੂਜਾ 37 ਜਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ 1977 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਪੰਥ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਨਰਕਧਾਰੀ ਆ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਲਚਰਲ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 10 ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 230 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਸੁਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਗੁੰਜਾਰਾ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਂਗਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਟਿਕੀ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕੀ। ਸਾਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਫੇਥ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ, 1.25 ਲੱਖੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣਕ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਮਾ ਨਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੀ ਕੌਮ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਜਿਹੀ ਉਲਝ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਗੁੰਜਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜੇ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਚੇਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ 60 ਮਿੰਟਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, BBC ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨੀਤੀਵੇਤਾਂ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਚਿਆਰੇ ਔਰ ਉਹ ਧਰਮੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਬ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਨਾਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੇਥ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਦੂਜਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ 1980 ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਗੁਟਕਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਸੱਚ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੀਤਾ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰਦਾਨ ਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਾਨ ਦੇ ਹੋ ਗੁਟਕਾ ਲਿਆਉਣਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ, ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ, ਸੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ, ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ, ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤੇ ਨਾ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ, ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਗਗਨ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜੀ, ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬੜੀਆਂ ਮੇਸ਼ਰਡ, ਨਪੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁਕ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਤਸਬੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਆਈ ਰੋਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਹੋਰ 10 ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਜਲੰਧਰ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1-to-1 ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰਪੰਚੀ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਮਾਰ ਤਾੜ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਕ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਰਲੀ ਅਪਰਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ
शेर उर्दू का अक्सर दोहराया जाता है कि भाई शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, मौत भी हयात है। कि उन्होंने जिंदगी तो जिंदगी सी और उन्होंने जिस कदर उस कौम दे विच जिहदे च उस वेले एजेंसियां ने उदों भी यही नशियां दा दौर दौरा, कालजां स्कूलों दे विच उस किस्म का माहौल, और उही जिहड़े दूसरे पासे तुरे हुए नौजवान सी वो पंज ककारी रूप अमृत छक के आके अपनियां सेवावां दिंदे सी कि जी असीं कौम दे लई शहीदी पाउण नूं तैयार है और सानू सेवा दसो। और मैं बहुत वारी देखदा भी अज भी जिन्हां नूं ये सरकार गैंगस्टर कह के हुण उन्हां ने किन्ना 20 करोड़ के किन्ना सोशल मीडिया ते अख रखण लई ला दिता है सारे पुलिस नूं जां दूजिआं नूं। हुण ये समझदे ने कि भाई अल्टीमेटली सतगुरां दी कमाई उस धरती ते इन्नी क है, बलकार योधे हमेशा ही उस धरती दे उत्ते वो पैदा होए ने, हो रहे ने, हुंदे रहणगे। और उन्हां बलकार योधियां चों संत सिपाही दे रूप च संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवालिਆਂ दी जिहड़ी कंट्रीब्यूशन है वो असीं किसी भी एंगल तो देखिए, किसी भी एंगल तो, ईवन खुशवंत सिंह वर्गा जिहड़ा क्रिटिक है वो भी कहता when the final hour came he fought like a tiger, ਜਦੋਂ अखीरला आया शेर की तरह जूझे। सो ये और जिहड़ा दुश्मन का जर्नल है वो कह रहा मीडिया के सामने कि गिविंग द एडवर्सरी हिज ड्यू दे फॉट टू द लास्ट ब्रैथ एंड बुलेट, कि जे असी दुश्मन नूं भी उहदा बनदा देना तो अखीरले साह ते अखीरली गोली तक जूझे। सो वो एक आदर्श गुरसिख के तौर पर उन्होंने जीवन जीविया। साडी TV 84 की टीम ने फतेहगढ़ साहब जिथे बहुत वड्डा समागम होया और बहुत वड्डी हालां मींह पैंदा सी, बहुत वड्डी गिणती सिख संगतां ने शमूलीयत की, वो सारे प्रोग्राम नूं रिकॉर्ड किया है। मोस्ट लाइकली असीं कोशिश करांगे कि कल असीं वो सारे जिहड़ा प्रोग्राम नूं वो दर्शकों के नाल साझा कर सकीए। और अज इस दिन के मौके ते जिहड़ा तुसीं कहा सी भी अज कौम कित्थे खड़ी है, सो उन्हां दे जीवन नूं अपनी नज़र दे सामने रख के असीं घट्टो घट सारे अपने आप नूं जिहड़े एक्टिविस्ट कहवाउण वाले भी हैं ये सवाल जरूर पूछिए कि अज असी कित्थे खड़े हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तुसीं संतां नूं याद करदिआं अज उन्हां दे जन्म दिन ते अपने विचार साडे दर्शकां नाल सांझे कीते। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। इत्थे लैणे आ ब्रेक तो पहलां असीं अपने दर्शकां ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ अपील कर दईए व्यूअर्स, जिस तरह कि तुसीं जाणदे हो कि TV 84 एक ऐसा चैनल है जिहड़ा कि मनुखी हक्कां दा पहरेदार है। TV 84 सिखां, कश्मीरियां ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, विचारां दा सिलसिला इस तरह चलदा रहेगा। मिलदे हां छोटे ਜਿਹੇ वक्फे तो बाद।